તો રાજુલા નજીક ડાયપરના કારખાનામાં ભીષણ આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો છે। શોર્ટ સર્કિટના કારણે આ આગ લાગ્યાનું અનુમાન સેવવામાં આવી રહ્યું છે। ભીષણ આગથી કારખાનાની દિવાલ ધરાશાયી થઈ છે। ફાયર બ્રિગેડે આગ બુઝાવવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો છે। શોર્ટ સર્કિટના કારણે આ આગ લાગ્યાનું અનુમાન સેવવામાં આવી રહ્યું છે। આગના કારણે ધુમાડાના ગોટે ગોટા દૂર દૂર સુધી દેખાઈ રહ્યા હતા। અફરાતફરીનો માહોલ એક સમયે સર્જાયો હતો। फायर ब्रिगेडने आ मामले जाण करवामां आवी। तुरंत फायर ब्रिगेडना अधिकारीओ द्वारा आग पर काबू मेळववाना प्रयत्नो हाथ धरवामां आव्या। आग एटली विकराळ हती के आसपासनी अन्य बिल्डिंग जे छे ते पण आगनी चपेटमां आवी गई हती। डायपर बनाववामां आवतुं हतुं आ कारखानामां अने तेमां शॉर्ट सर्किटना कारणे आग लागवानो बनाव बन्यो छे। आखे आखी फैक्टरी बळीने भस्मीभूत थई गई छे। कोई व्यक्ति इजाग्रस्त थयुं छे के जानहानि थई छे तेने लईने हजी सुधी कोई समाचार नथी, परंतु अफरातफरीनो माहोल एक समय चौक्कस सर्जायो हतो ज्यारे भीषण आग अहीं आ फैक्टरीमां आ कारखानामां लागी हती। कारखानानी एक दीवाल जे छे ते पण धराशायी थई हती। मोटी संख्यामां लोको आसपास અહીં આવી ગયા હતા। फायर विभागने आ मामले जाण करवामां આવી હતી અને તેમણે तुरंत આવીને आग पर काबू મેળવવાના પ્રયત્નો હાથ ધર્યા હતા। आगामी 7 दिवस राज्य में वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। राज्य में हळवाथी मध्यम वरसाद की आगाही करवामां आवी। 9 થી 12 जून सुधी दरियाकांठा में वरसाद की आगाही कराई छे। राज्य में हाल कोई ज वरसादी सिस्टम सक्रिय नहीं। पवनों में आवता भेजना कारण वरसाद की आगाही कराई छे। दक्षिण गुजरात और दक्षिण सौराष्ट्र में हळवा वरसाद की आगाही कराई छे। नर्मदा, सूरत, तापी और डांग में हळवा वरसाद की आगाही कराई। नवसारी और वलसाड में हळवा वरसाद की आगाही कराई है। उपरांत दमण, दादरा नगर हवेली में हळवा वरसाद की आगाही कराई है। आने वाला अगले 7 दिन तक इक्का दुक्का स्थानों में हल्का से मध्यम गर्जना के साथ होने का संभावना है। दक्षिण गुजरात की जो कुछ ही जिला में और सौराष्ट्र कच्छ की कुछ ही जिला में अगले 4 दिन तक ऐसे संभावना है। और ये जो जिला आ रहे आज के लिए दक्षिण गुजरात का जो जिला आ रहा है इसमें नवसारी, सूरत, डांग, नर्मदा, वलसाड, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली और सौराष्ट्र कच्छ के लिए राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गीर सोमनाथ 13 से 14 जून आपका उत्तरी गुजरात की कुछ पूर्वी जो जिला है पूर्वोत्तर जो जिला है इसमें हड़बों से मध्यम बरसात इक्का दुक्का स्थानों में होने का। आ तरफ राज्य में ग्राम पंचायत चूंटणीनो माहौल जाम्यो छे। ग्राम पंचायत चूंटणी में फॉर्म भरवानो समय पूर्ण थयो छे त्यारे आवतीकालथी हवे उमेदवारी पत्रोनी चकासणी करवामां आवशे। उमेदवारी पत्रों परत खेंचवानी अंतिम तारीख 11 जून है और 22 जूने ग्राम पंचायत माटे चूंटणी माटे मतदान थशे। फॉर्म भरवाना अंतिम दिवसे उम्मीदवारों भारे धसारो सरकारी कचेरीओं में जोवा मळ्यो। लांबा समय बाद ग्राम पंचायतनी चूंटणीओ जाहेर थई छे त्यारे पंचायत चूंटणीओने लईने गामडाओमां राजकारण गरमायुं छे। धारासभ्यों सहित आगेवानो पंचायतने समरस करावा मैदान में जोवा मळी रह्या छे। घणा जिल्लाओमां ग्राम पंचायतो समरस बनी पण छे अने जे सरपंच जे समरस पंचायत बने छे तेने धारासभ्यो वधारानी ग्रांट पण आपी रह्या छे। तो कड़ी विधानसभानी पेटा चूंटणी में नेताओं चूंटणी सभाओं गरजी रह्या छे त्यारे सांसद गेनीबेन ठाकोरे भाजप पर प्रहार करता कह्युं के भाजपवाळा लोभ लालच अने पैसा आपे तो तमे लई लेजो। एमना पैसा कोई मजूरी करीने भेगा करेला पैसा नथी। तो गेनीबेनना निवेदनने महेसाणा जिल्ला भाजप प्रमुखे वखोड़ता कह्युं के दम मारी अने ताकात वापरी दुरुपयोग कर्यो नथी। आ कोंग्रेसनुं कल्चर छे जे धीरे धीरे बहार आवी रह्युं छे। भाजप वाला कई नाना मोटी लोभ लालचो कई पैसा पैसा नाव बधु करे तो कई एक आईडा रायडू वेचीने के मजूरी करीने भेगा करेला नथी। आले तो लई लेजो, वापरो हो तो वापरजो, ना वापरो तो रमेशभाईना काममां वापरजो, पण वोट कोंग्रेसने आपजो एवी आप सौने बे हाथ जोड़ी करीने विनंती करी। आप सौनो हृदयपूर्वक आभार। बिल्कुल न्यायिक चूंटणी थाय आ लोकशाहीनो पर्व छे અને લોકશાહીના પર્વમાં ન્યાયિક ચૂંટણી થાય અમે તો એ પ્રકૃતિના માણસો છે।
એટલે કોઈ જગ્યાએ ઝઘડો કરીને દમ મારીને તાકાત વાપરીને સત્તાનો દુરુપયોગ અમે આજ દિન સુધી કર્યો નથી. આ કોંગ્રેસનું કલ્ચર છે, ધીરે ધીરે બહાર આવી રહ્યું છે. ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસે આ કામ કર્યું છે એટલે એમને બધું આ કામો આવા બધા યાદ આવે છે. તો કડી પેટા ચૂંટણી અંતર્ગત કોંગ્રેસની બેઠક યોજાઈ હતી. જોટાણા અને કડીના ઠાકોર સમાજની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં કોંગ્રેસ નેતા જગદીશ ઠાકોરે કહ્યું કે કડી વિધાનસભામાં આપણી જીત નક્કી છે. ભાજપ છેલ્લી ઘડીએ ગતકડું કરશે. આપણે વધુમાં વધુ મતદાન કરીને જીતવાનું છે તેવું તેમણે કહ્યું. આપણા સમાજની સંખ્યા આ સીટમાં વધુ છે, ત્યારે વધુ મતદાન કરીશું તો આપણી જીત નક્કી છે. 40,000 મતે કોંગ્રેસ કડીમાં જીતે છે. જે નાટક એમને કરવા હોય, જે રીતની ચૂંટણી લડવી હોય એ રીતે આવવાનું આહવાન બળદેવજીએ કર્યું છે. મને લાગે ફોર્મ ભરતી વખતે જાહેરાત કરી છે કે જેમ તમારે આવવું એમ આવી જવાની છૂટ છે અને કોઈ ચિંતા રાખ્યા વગર કોંગ્રેસનું હાઈકમાન્ડ દિલ્હી ને ગુજરાતનું હાઈકમાન્ડ અહીંયા બેઠું છે. એમના વતીથી તમને સધિયારો આપીએ છીએ, તમને ટેકો આપીએ છીએ કે કોંગ્રેસના કાર્યકર કે મતદારનો ભાજપની સરકાર હોય કે ગુંડાઓ કે લુખ્ખાઓ હોય, તમારો વાળ વાંકો નહીં થવા દઈએ. વિસાવદર પેટા ચૂંટણીમાં પ્રચારનો ધમધમાટ જોવા મળી રહ્યો છે. ભેસાણમાં ભાજપ અધ્યક્ષ CR પાટીલે સભા ગજવી. બીજેપી ઉમેદવાર કિરીટ પટેલના સમર્થનમાં તેમણે નામ લીધા વગર ઇટાલિયા પર પ્રહાર કર્યા. ફોર્મ ભર્યું ત્યારે ગુજરાત આપના નેતા ન આવ્યા. દિલ્હીથી હારેલા નેતાઓ ફોર્મ ભરવા આવ્યા હતા. CR પાટીલે કેજરીવાલને આડે હાથ લીધા હતા. જ્યારે આ સામેવાળા ભાઈએ ફોર્મ ભર્યું ત્યારે આખા ગુજરાતમાંથી એક પણ નેતા નહીં આવ્યા. કોણ આવ્યા? તો દિલ્હીમાં હારી ગયેલા ત્યાંના મુખ્યમંત્રી, આખી સરકાર જેના કારણે ગઈ એ આવ્યા. જેને કાર્યકારી મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા હતા એમણે પણ ભરતની જેમ પાદુકા મૂકીને રાજ કરવાનું નાટક કર્યું અને હારી ગયા. સરકાર ગઈ એ આવ્યા. અને જે પંજાબને ગુજરાત સાથે સીધો કોઈ સંબંધ નથી એના મુખ્યમંત્રીને આ ભાઈ અહીંયા ફોર્મ ભરવા માટે લઈ આવ્યા કે ગુજરાતમાં એક પણ નેતા કે કાર્યકર્તા એના સમર્થનમાં નથી. આ મેસેજ વિસાવદરના ભાઈ બહેનોએ લેવા જેવો છે. બનાસકાંઠાની અંદર ત્યાં એક MP તરીકે એક ઉમેદવાર ચૂંટાઈ ગયા, બેન ગેનીબેન, અને એમણે ત્યાં હુંકાર કર્યો હતો કે આ ઉમેદવારને, એમનો જે કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર હતો એને તમે હરાવી જુઓ. જે MPની સીટ જીતી ગઈ એ બેન પોતાની સીટ ઉપર પોતાના મનગમતાના ઉમેદવારને લાવ્યા પછી પણ એને હારી ગઈ. તો ગોપાલ ઇટાલિયા પર હુમલા અંગે આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ તેજ થઈ ગયા છે. ભાજપ અને આપના નેતાઓ એકબીજા પર પ્રહારો કરી રહ્યા છે. આપના ઈસુદાન ગઢવીએ ભાજપ પર આક્ષેપ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે હાર ભાળી ગયેલા ભાજપના લોકોએ ગોપાલ ઇટાલિયા પર હુમલા કર્યા. ગોપાલ ઇટાલિયા કોઈનાથી ડરતા નથી. ભાજપના કોર્પોરેટર અને તેના પુત્રના માણસોએ આ હુમલો કર્યો છે તે ઉપર તેમણે દાવો કર્યો. તેમણે કહ્યું પોલીસ તટસ્થ તપાસ કરે અને કાર્યવાહી કરે. જ્યારે ભાજપે વિસાવદરની ચૂંટણીમાં પોતે હાર સ્વીકારી લીધી છે, એ સ્થિતિમાં આવી ગઈ છે, ત્યારે ભાજપે એક નવું ગતકડું શરૂ કર્યું છે. ગતરોજ અમારી વિસાવદર શહેરમાં માનનીય અમારા ઉમેદવાર શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાની જ્યારે જનસભા હતી ત્યારે ભાજપે અને ભાજપના ઉમેદવાર સમર્થિત ભાજપના ગુંડાઓએ એમની ઉપર હુમલો કરવાની કોશિશ કરી, અમારા કાર્યકર્તાઓ ઉપર હુમલો કરવાની કોશિશ કરી અને લોકતંત્રની હત્યા કરવાની શરૂઆત કરી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી એ ક્યારેય કોઈ પોતે સંસ્કારમાં માનનારી પાર્ટી છે. હેલફેલ બોલવું, કોઈના માટે બોલવું, ગમે કોઈ ઉપર આરોપ કરવા, પુરાવા હોય નહીં, એ પ્રકારે એમના સંસ્કાર છે, અમારા સંસ્કાર નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીને કોઈ પર હુમલો કરવાની જરૂર નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા એ મતપેટીમાં જવાબ આપશે. તો આ તરફ પાઠ્યપુસ્તક મંડળના ખુલાસા પર કોંગ્રેસે ચેલેન્જ આપી છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રવક્તા હેમાંગ રાવલે ચેલેન્જ આપી.
છાપેલા પુસ્તકોના કાગળ તપાસી તેનો લેબ ટેસ્ટ કરાવો. સ્ટેશનરી દુકાનદારો વિદ્યાર્થીઓ ગુણવત્તાની ફરિયાદ કરે છે. પાઠ્યપુસ્તક મંડળ કાગળનો લેબ રિપોર્ટ સ્વીકારે. અધિકારી એજન્સી પેપર મિલ પર તપાસ કરવામાં આવે. વાલી વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો નિઃશુલ્ક મળવા જોઈએ. તમામ જથ્થાનું ઇન્સ્પેક્શન કરાવે, એમાંથી સેમ્પલો લે, એનું ટેસ્ટિંગ કરે. ટેસ્ટિંગ કરી અને એ ક્વોલિફાઈડ થાય એ પછી જ તે સપ્લાય શરૂ થાય, પછી જ સપ્લાય અમને મોકલી શકે છે. પછી વળી પાછું અમે તેમાંથી સેમ્પલ લઈ લોટ વાઇઝ અને એનું ફરીવાર ટેસ્ટિંગ કરાવડાવીએ છીએ અને એ અનધર સેકન્ડ ઓપિનિયન લઈએ છીએ અને જે પહેલું ટેસ્ટિંગ કર્યું હોય એની પણ બીજી સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં કરાવીએ છીએ. જ્યારે પુસ્તકો બજારમાં આવ્યા હોય ત્યારે એ પુસ્તકોના કાગળ અને એની વ્હાઇટનેસ, એની બ્રાઇટનેસ જો ખરી ના ઉતરતી હોય તો એની જવાબદારી કોને લેવાની? હું આજે પાઠ્યપુસ્તક મંડળના એ દરેક અધિકારીને ચેલેન્જ આપું છું કે મારી સાથે આવે અને બજારમાંથી પાઠ્યપુસ્તકો મંડળ ખરીદે. જે પાઠ્યપુસ્તક મંડળે છાપેલા પુસ્તકો છે એ અધિકારીઓ મારી સાથે રહીને આપણે જોડે ખરીદીએ અને એનો કાગળ કાપીને લેબની અંદર ટેસ્ટ કરાવવા મોકલીએ એટલે દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જશે. ગુજરાત હાઈકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી. બોમ્બ બ્લાસ્ટથી ઉડાવી દેવાની ઈમેલથી ધમકી આપવામાં આવી. ધમકીભર્યો ઈમેલ મળતા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. ઝોન 1ના ઇન્ચાર્જ ડીસીપી સફીન હસને કહ્યું, હાઈકોર્ટને આઈઈડીથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. હાઈકોર્ટે પોલીસ અને કલેક્ટરને જાણ કરી હતી. હાઈકોર્ટની કામગીરી બંધ કરવામાં આવી અને તપાસ કરવામાં આવી હતી. પોલીસની ટીમે સઘન ચેકિંગ કર્યું. હાઈકોર્ટમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવાયો હતો. જોકે તપાસમાં કંઈ પણ મળ્યું નહોતું. અમે સાંજના સમયે બોમ્બથી એટલે આઈઈડીથી નામદાર હાઈકોર્ટના જે બિલ્ડિંગ છે, પ્રિમાઇસીસ છે, એની અંદર બ્લાસ્ટ કરવાના છે. તો તમામ લોકોને તાત્કાલિક જે છે એ ત્યાંથી હટાવી દેવા એ પ્રકારનો એક ધમકીભર્યો, ગુનાહિત ધમકીભર્યો મેલ રિસીવ થયેલો. અમદાવાદ શહેરની 3 BDDSની ટીમ અને અમદાવાદ ગાંધીનગર સ્ટેટ કંટ્રોલ તરફથી ફાળવાયેલી બીજી 3 એટલે કુલ 6 BDDSની ટીમ અને સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા સઘન ચેકિંગ, એન્ટી સબોટાજ ઓપરેશન્સ જે છે હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. હાઈકોર્ટના તમામ જે એરિયાઝ છે, તમામ બિલ્ડિંગ્સ છે, ઇન્ક્લુડિંગ જ્યુડિશિયલ એકેડમી, ત્યાં આગળ આ પ્રકારનું ચેકિંગ જે છે એ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં કશું જ એવું જણાયેલ નથી, છતાં પણ તકેદારીના ભાગરૂપે આ એક્સરસાઇઝ જે છે હાથ ધરવામાં આવી છે. આ તરફ સાબરકાંઠામાં હત્યાકાંડમાં 6 વ્યક્તિને આજીવન કેદની સજા ફટકારાઈ છે. દેડકા ગામે હત્યા કેસમાં ઈડર એડિશનલ કોર્ટ દ્વારા ચુકાદો આપવામાં આવ્યો. 6 આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારાઈ છે. આજીવન કેદ સાથે 50,000નો દંડ પણ ફટકારાયો છે. 8 વર્ષ અગાઉ 2 વ્યક્તિઓની હત્યા કરવામાં આવી હતી. જંગલની જમીન મામલે હુમલો કરીને હત્યા કરાઈ હતી. આ તરફ જંબુસર મનરેગા કૌભાંડમાં એસઆઈટી દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. 3 તાલુકામાં એસઆઈટી દ્વારા તપાસ તેજ કરાઈ છે. જંબુસર તાલુકા પંચાયત ખાતે એસઆઈટીએ તપાસ હાથ ધરી. સીસીટીવી અને રેકોર્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. તલાટી, પંચો સહિતના નિવેદનો લેવામાં આવ્યા છે અને 56 ગામોમાં 7.30 કરોડની ઉચાપતની આશંકા છે. તરફ આણંદના બોરસદ શહેરમાં મેગા ડેમોલેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું. ઝૂંપડા, કાચા પાકા મકાનો પર તંત્રનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું. પાંચવડ, કંતાન નગરમાં દબાણો દૂર કરાયા. તંત્ર દ્વારા 100થી વધુ દબાણો હટાવાયા છે. 50 વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી અહીં દબાણ હતું. પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે આ તમામ દબાણોને દૂર કરવામાં આવ્યા. વાત ધોળકાની. ધોળકામાં તસ્કરો બોરવેલના વાયરોની ચોરી કરી ગયા. માંડણ ગામની સીમમાંથી 7 બોરવેલના વાયર ચોરી કરવાનો બનાવ બન્યો છે. વીજવાયરની ચોરી થતાં પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ખેતર માલિકો દ્વારા પોલીસમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી. અમારા અહીં ખેડૂતના સબમર્સિબલના મોટરના વાયર અહીંથી કાપી ગયેલા દેખાણા અને લોક પણ તોડેલા છે. પછી મેં બીજા આજુબાજુ ખેડૂતોને જાણ કરી એટલે બીજા 6-7 તાળા અહીંયા તૂટેલા છે અને કેબલ ચોરી થયેલા છે. પછી અમે 100 નંબર ડાયલ કર્યો. ખેડૂત બધા ભેગા થયા, 100 નંબર ડાયલ કર્યો તો પોલીસ આવી, તપાસ કરી, ચેક કર્યું અને લખી ગયા. સવારમાં એક ખેડૂત આવેલા, એમણે તપાસ કરી કે ભાઈ મારા ઓયડીના વાયર તૂટેલા છે, તમે આવીને તમારી ઓયડીની તપાસ કરો. એટલે અમે અમારી ઓયડીએ તપાસ કરવા આવતા બંને ભાઈ આવતા
તો અમારી ઓરડીના પણ કેબલ કપાયેલા હતા. આ પહેલાં પણ 1 સાલ અગાઉ વાયર કપાયેલા છે, પણ પોલીસ કંઈ કાર્યવાહી કરતી નથી. 100 નંબર ડાયલ કર્યો, આવીને તપાસ કરી અને એ જતા રહેશે. મેટ્રો ટ્રેનના કેબલ ચોરી કરતી ગેંગનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું. ગાંધીનગરમાં ખેક્કી ગેંગના 4 સભ્યોનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું. આરોપીઓને સાથે રાખીને ચોરીના સ્થળે તપાસ કરાઈ. કેવી રીતે કેબલ કાપતા આખી ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું છે. ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં પણ કેબલ ચોરીને તેઓ અંજામ આપતા હતા. પુણે સહિત દેશભરની મેટ્રોમાં આ ગેંગ કેબલ ચોરી કરતી હતી. અમદાવાદ એએમસી બોગસ સીલિંગ કૌભાંડના મુદ્દે સોલિડ વેસ્ટ વિભાગના અધિકારીએ કહ્યું, પાન પાર્લર દ્વારા ગંદકી કરાતા તેને સીલ કરવામાં આવ્યું હતું. સવારે એકમ સીલ કર્યા બાદ માલિકે સીલ તોડી નાખ્યું. ટીમ બપોરે ફરીથી સીલ કરવા માટે ગઈ હતી. દુકાનનો કચરો હતો, માટે ત્યાં ફરી ઠાલવ્યો હતો. ઇરાદાપૂર્વક દંડ કે સીલ કરવામાં નથી આવતું તેવું અધિકારીએ કહ્યું. પાનના ગલ્લાને લગતો કચરો જ આજુબાજુ ટોટલ ફેલાયેલો હતો. એટલે સવારના 7:30ની આસપાસમાં જેવું ધ્યાનમાં આવ્યું એવું તરત એને સીલ કર્યો. કે કોર્પોરેશનનો હેતુ પણ કોઈને પરેશાન કરવાનો નથી અને એનો હેતુ પણ એક સીલ તોડવા તરીકેનો નહોતું, એવો એમનો રજૂઆત થઈ ગઈ. એટલે અમે એને સ્વીકાર પણ કર્યો છે. પણ આ બાબતમાં કોઈ ખોટું કોર્પોરેશન દ્વારા નાગરિકને, દુકાનદારને કે કોઈ હેતુથી સીલ કર્યો હોય એવું નથી. સમાચાર તરફ આગળ વાત કરીએ. ભાવનગરના ઘોઘા તાલુકાના ખાખરા ગામના અગ્નિવીર જવાન જયદીપ ડાભી જમ્મુ કાશ્મીરમાં શહીદ થયા હતા. પરિવારજનો અને મોટા ખાખરા ગામમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. શહીદ જયદીપ ડાભી એર ડિફેન્સ રેજિમેન્ટમાં ફરજ બજાવતા હતા. શહીદ જવાનનો નશ્વર દેહ રવિવારે ભાવનગરની સરટી હોસ્પિટલ લવાયો. ખોખરા ગામમાં શહીદ જવાનની અંતિમ સંસ્કારમાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. રાષ્ટ્રીય સન્માન અને ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે શહીદ જયદીપ ડાભીના અંતિમ સંસ્કાર કરાયા. અધિકારીઓ અને રાજકીય આગેવાનો શહીદ જવાનને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. ઘોઘા તાલુકા ભાવનગર જિલ્લાના મોટા ખોખરા ગામના જયદીપ જીતુભાઈ ડાભીએ ગોળી લાગવાથી શહીદ પામ્યા છે અને કાલે એટલે કે 8 તારીખે એની ડેડ બોડી જે છે અહેમદાબાદ અને પછી ભાવનગર આવી છે અને આજે આપણે 9 તારીખે એના ગામમાં જે આર્મીની જે પ્રથા છે અને આપણે ભગવાનથી ઈચ્છીએ છીએ કે ભાઈ આ જે મૃત આત્મા છે એને શાંતિ આપે અને ફરીથી ખૂબ દુઃખની લાગણી સાથે કહીએ છીએ કે ખૂબ જ મોટો નુકસાન આ પરિવારને થયું છે.